اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی لاکھوں کروڑوں دنیاوی حاجات بھی پوری ہوں گی، اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ آخرت میں اللہ رب العزت آپ کی حاجات اور خواہشات کو پورا کرے گا، آپ کی آخرت کو بہتر بنائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دنیا میں انسان رزق اور دولت کمانے کے لیے بے بہا جتن کرتا ہے، لیکن اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوئی بھی اعمال اکٹھے نہیں کر رہے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے۔ دنیاوی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہیے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ہر انسان کا یہی دل چاہتا ہے کہ ہمارا دنیاوی گھر بڑا ہی بہترین ہو، لیکن آخرت کا گھر بہترین ہونا چاہیے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور سب لوگوں نے ہماری آخرت کو دیکھنا ہے بروز قیامت۔ تو بروز قیامت ہمیں شرمندگی نہ ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے رستے پر چلے، سنت رسول کو اپنائیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنائیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ جب ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں گے تو اللہ کریم دنیاوی ضرورتوں کو فوراً پورا کر دے گا، ہمیں بن مانگے ہی عطا کرے گا۔ جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دعا کریں گے، تو اگر ہم دنیا کے لیے کچھ نہ بھی مانگیں گے تو اللہ کریم ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا۔ رزق اور دولت کی اس گھر میں خیر و برکت ہوگی، ریل پھیل ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اور سب سے بڑی بات، اس بندے کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور جو بندہ پنجگانہ نماز پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا، انشاءاللہ وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، اور مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے جس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو، اور جس کے منہ سے ہر نکلی ہوئی بات پوری ہو اس بندے کو اللہ کا ولی بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اعمال بتائے جائیں، جو وظائف بتائے جائیں، ان وظائف کو بھی کریں، اور خاص دنوں میں کریں۔ خاص دنوں میں جب ہم اللہ کو خاص وظائف کے ساتھ یاد کریں گے، خاص وظائف کر کے اللہ سے اپنی حاجات کا ذکر کریں گے، تو اللہ کریم ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرے گا، ہماری دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ ہمارا اچھا ہی مقام ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف جمعرات والے دن کرنا ہے، اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں برکت ہوگی، آپ کی دعائیں قبول شرفیت کا اعزاز حاصل کریں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورت یاسین ہے۔ تو آج کا وظیفہ ہمارا سورت یاسین پر ہی منحصر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا دل ہے، اور جو بندہ اس سورت مبارک کو پڑھ لے گا، یعنی سورت یاسین کو پڑھے گا، اسے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا رب کریم نے ثواب رکھ دیا ہے، اور سورت یاسین کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس طرح انسانی جسم کے لیے دل کا دھڑکنا ضروری ہے، اس لیے قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے فضائل و فوائد سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں سورت یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اور سورت یاسین کو جب ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ
इंशाअल्लाह रब करीम बिन मांगे ही हमारी दुआओं को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमाएगा। याद रखें, जिस शख्स ने सूरत यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला इसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिख देगा, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है। हजरत अता बिन रबा जलीलुल कदीर तबाई से रवायत है, फरमाया कि मुझे ये खबर पहुंची है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने दिन के शुरू में सूरत यासीन पढ़ी तो इसकी हाजात चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो या मुतल्लका तमाम जरूरियात हो पूरी हो जाएंगी। जो बंदा सुबह के आगाज में सूरत यासीन की तिलावत करेगा उसकी दिन की सारी हाजात जरूर पूरी होंगी, चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत की हो। नंबर 2 पे इस वजीफे का फायदा आपको ये होगा, गुनाहों से बख्शिश होगी। हजरत मुअक्किल बिन यसार मज़नी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की रजा के लिए सूरत यासीन पढ़ी तो इसके पहले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, बस इसको अपने मुर्दों के पास बैठकर पढ़ा करो। यानी अगर इस दुनिया से कोई रुखसत हो गया है, जब उसे आप गुस्ल दे लें तो उसके पास सूरत यासीन की तिलावत किया करें। इसके अलावा जब कोई बंदा इस दुनिया फानी से रुखसत हो रहा हो तो उस वक्त अगर आप सूरत यासीन पढ़ेंगे तो उसकी मौत का वक्त बहुत ही आसान होगा, यानी मौत आसानी वाली होगी और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा उसकी जो आखिरत होगी वो बेहतर होगी। अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआए रहमत करेंगे। तो जो बंदा इस दुनिया से रुखसत हो रहा हो, अगर आप उसके पास मौजूद हैं, फौरन वुजू करें, सूरत यासीन की तिलावत ऊंची आवाज में करें ताकि वो भी सुन सके। और जब आप उस मुर्दे को गुस्ल दे लें फिर आप सूरत यासीन उसके पास बैठकर पढ़ें और दुआए खैर करें, उसके लिए दुआए मगफिरत करें। जब आप गुस्ल देने के बाद उसके पास सूरत यासीन पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते भी उस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करेंगे कि मौला इस बंदे को बख्श दे। अगर दुनियावी हाजात आपने पूरी करवानी है तो फिर भी इस अमल को करें, दुआएं कबूल करवानी है फिर भी इस अमल को करें, अपनी कब्र को रोशन और कुशादा करवाना है फिर भी इस अमल को करें, जन्नत में अगर आपने ठिकाना बनाना है फिर भी आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सफान रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया, वो कहती हैं मुझे मशाइख ने बयान किया, वो गजीफ बिन हारिस उल मसानी जो कि सहाबी हैं, कि मौत के वक्त इनके पास हाजिर हुए तो कहने लगे क्या तुम में से कोई सूरत यासीन तिलावत करता है? तो सालिह बिन शरीहुल सक़ूनी ने सूरत यासीन की तिलावत की और जब वो 40 आयात की तिलावत कर चुके तो इनकी रूह कब्ज हो गई। रावी कहते हैं मशाइख कहा करते थे जब मैयत के पास सूरत यासीन की तिलावत की जाए तो इसकी बना पर इससे तखफीफ हो जाता है। याद रखें, कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है और सुनने वाले की बख्शिश करती है। खूब सुन लो, वो सूरत यासीन है। बरोज़े क़यामत ये सूरत बंदे की शिफात करेगी। अगर इस सूरत की फजीलतें मैं बयान करने बैठ जाऊं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मुख्तसर सी फजीलत मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को जुमेरात वाले दिन करना किस तरीके से है और कब करना है। जुमेरात वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो सूरत मुबारक पढ़नी है वो अल्लाह की रजा के लिए पढ़नी है। सूरत यासीन आपने एक मरतबा पढ़ के और नियत ये करनी है कि हम खालिस अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रहे हैं। सूरत यासीन दूसरी मरतबा जो पढ़नी है वो इस नियत से पढ़नी है कि हमारे जो वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं, हम उनके लिए ये सूरत मुबारक पढ़ रहे हैं। और नंबर 3 पे आपने जो सूरत पढ़नी है वो इस नियत से पढ़नी है कि मौला इस अमल की बरकत से हमारी दुनियावी और आखिरत की ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। अगर रिज़्क दौलत की कमी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिज़्क के लिए, दौलत के लिए दुआ मांगे, परेशानियों मुसीबतों को खत्म करने के लिए दुआ मांगे। और अगर आखिरत की अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि आखिरत हमारी बेहतर हो तो अल्लाह से दुआ करें कि मौला हमारी आखिरत को बेहतर बना, हमारे गुनाहों को बख्श दे और बरोज़े क़यामत ये सूरत हमारे लिए ढाल बन जाए, यानी जहन्नुम के आगे ढाल बन जाए, हमें बचा ले। इस सूरत मुबारक को आपने हर जुमेरात वाले दिन सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है और इसी नियत से पढ़ना है जिस नियत से मैंने आपको बताया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इस तरह आप पर बरसेगी कि मोजज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस सूरत मुबारक को जो बंदा हर सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ेगा, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा उसकी दिन की सारी हाजात पूरी होंगी। और इसके अलावा अगर आप हर जुमेरात वाले दिन सिर्फ 3 मरतबा इस सूरत मुबारक को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतों से आप जरूर माला माल होंगे। अब जरूरी नहीं कि एक ही टाइम में आपने तीनों सूरत यासीन पढ़नी है। पूरा दिन आपके पास होगा, आप एक सुबह पढ़ ले, एक दोपहर को पढ़ ले, एक शाम को पढ़ ले, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर एक टाइम में आप पढ़ना चाहते हैं एक टाइम में पढ़ ले, अगर आप वक्फे पे पढ़ना चाहते हैं तो आप वक्फे पे भी पढ़ सकते हैं। और इन तमाम फवाइद और फजाइल से मुस्तफीद
مزید بھی ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔